салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 20 июни тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. устоди донишгоҳ куҷо шуд? боздошти полковники Убоб бо иттиҳоми одамрабоӣ. як зан дар бӯстон духтарчаи 3 солаашро дар ивази 5000 сомонӣ фурӯхтааст. 3 тифли тоҷики аз сӯи волидонашон партофташударо аз Русия ба Тоҷикистон оварданд. ҳушдори ҳавошиносон аз гармои шадиди 4 рӯзи оянда дар Тоҷикистон. як мард баъди 170 000 сомониашро бой додан қиморхонаро оташ задааст. ва акнун тафсилоти хабарҳо. достонии кулли Тоҷикистон ёвари сардори Убоб раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи вазорати корҳои дохилиро боздошт кардааст. полковники милиса Акмал Юсуфзодаро ба одамрабоӣ гумонбар медонанд. дар вазорати корҳои дохилӣ ва достонии кол хабарро шарҳ надоданд, аммо чанд манбаи радиои Озодӣ гуфтанд, Акмал Юсуфзода ба он гумонбар мешавад, ки шаби 12 июни соли 2023 Исмоил Раимов омӯзгори донишгоҳи тиҷоратии Тоҷикистонро зӯран ба мошин савор карда ба самти номаълум бурданд. аз он вақт то ҳол маълум нест, ки ба омӯзгор чӣ шуд ва ӯ дар куҷост. мақомоти тафтишоти эҳтимоли кушта шудани омӯзгорро сарфи назар намекунанд. наздиконаш беш аз як ҳафта боз Исмоил Рамоновро ҷустуҷӯ доранд, аммо гуфтанд ба мақомот забонхат доданд, ки ба расонаҳо гап намезананд. ба дасти радиои Озодӣ наворе расид, ки 2 нафар шахсеро, ки гуфта мешавад омӯзгор Исмоил Рамонов аст, кашола карда мебаранд. ҳодиса шаби 12 июн дар маҳалли якум Советски шаҳри Душанбе рӯй додааст. ба қавли ҳамсӯҳбатони Озодӣ, шаби ҳодиса омӯзгор Исмоил Рамонов дар маҳалли якум Советски Душанбе дар хонаи хоҳараш рӯзи 19 июн хабарнигори Озодӣ ба манзили хоҳари Исмоил Рамонов рафтанд, аммо ӯ дар ин бора гап назад. як манба дар мақомоти тафтишоти рӯзи 19 июн гуфт, Акмал Юсуфзода дар бозпурсиҳои аввал гуфтааст, гӯё омӯзгорро то ҳудуди ноҳияи Варзо бурда дар он ҷо раҳо кард, вале ин метавонад ҳақиқат набошад. ба иттилои дарёфтӣ наздиконаш ӯро дар соҳили дарёи Зарафшон низ ҷустуҷӯ доранд. ба қавли манбаҳои наздик ба ду хонавода, ҳамсари Акмал Юсуфзода ва Исмоил Рамонов ҳарду дар донишгоҳи тиҷоратӣ кор мекарданд. шоҳидон мегӯянд, чӣ моҷарои миёни ду ҳамкор сар зада, полковник шабона ӯро барои суҳбат даъват кардааст. дар донишгоҳи тиҷоратии Тоҷикистон таздиқ карданд, ки Исмоил Рамонов ва ҳамсари полковник якҷоя кор мекарданд. Рамонов аз ихтисоси менеҷмент дарс медоду, ҳамсари полковник аз забони англисӣ. як ҳамсӯҳбати Озодӣ дар донишгоҳи тиҷоратӣ дар суҳбат бидуни микрофон гуфт, Исмоил Рамонов ният дошт ба зудӣ рисолаи илмияшро ҳимоят кунад. 1.5 ҳафта қабл пешрифои рисолаашро ҳимоят кард ва баъди он дигар ба донишгоҳ наомад, афзуду. Исмоил Рамонов зодаи ноҳияи Ҷайҳун ё қумсангири пешин буда дар кафедраи менеҷменти донишгоҳи тиҷоратӣ кор мекард. ӯ 38 сол дошт ва соҳиби 4 фарзанд буд. милисияи Вилояти Суғд аз ошкор шудани боз як ҷинояти кӯдакфурӯшӣ хабар дод. таври Акбар Шарифӣ, сухангӯи раёсати вазорати корҳои дохилаи Вилояти Суғд, шоми 18 июни соли 2023 хабар дод, мутаассифона бо иттиҳоми ҳамчун ашёи нолозим дар ивази ҳамвагӣ 5000 сомонӣ фурӯхтани духтарчаи 3 сола, модари ин кӯдак Делдора Холмирзоева 33 сола, зодаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва муваққатан сокини шаҳри Бӯстонро дастгир карданд. ин ҷавонзан аз издивоҷи ноустувор соҳиби 2 фарзанди хурдсол буда, ҳоло бозҳомила ва чашм барои таваллуди кӯдаки сеюмаш будааст. тифле, ки Холмирзоева ба фурӯш гузошта буд, фарзанди дуюми ин зан ва духтарчаи 3 сола буд, ки модар мехост ӯро аз меҳру муҳаббати худ маҳрум бисозад. аҷиб он аст, ки фурӯши ин кӯдакро дар рӯзи 2 июн соли 2023 дар зодурӯзи ин кӯдаки маъсум муқаррар карданд, ки дар сурати амалӣ шуданаш ба таъбири Акбар Шарифӣ барои ин кӯдак дар зодурӯзаш як ҳадияи тақдиршикан мегардид. аммо кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноии раёсати вазорати корҳои дохилаи Вилояти Суғд аз қабл дар бораи чунин муомила маълумоти фаврӣ ба даст оварда, рӯзи 2 июн дар суроғаи муваққатии зисти Делдора Холмирзоева дар кӯчаи Ҳувайдуллоеви шаҳри Бӯстон дар шароити идорашавандаи оперативӣ ин занро баъди гирифтари 5000 сомонӣ аз шахси мусоидаткунанда ё миёнрав дастгир карданд. Делдора Холмирзоева
ناداری و تنگدستی را سبب دست زدن به چنین اقدام نامیده است. ولی مقامات گفتند که ناداری بهانه برای چنین کار ننگین یعنی فروختن فرزند شدن نمیتواند. پیدا کردن اصول پیشگیری از تولد غیر انتظار مشکل نیست، یا حداقل استفاده از راه‌های قانونی دست کشیدن از فرزند نیز امکان پذیر است. اما خولمیرزایوا راه را انتخاب نمود که در برابر جنایت بودنش نفرت آور است. تاکید میکند اکبر شریفی مؤلف این گزارش. به ضد دلدار خولمیرزایوا بر اساس ماده 167 پرونده جنایت گشودند. ماده 167 کودکس جنایتی تاجیکستان برای سودای کودکان همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. در صورت موجود بودن برخی حالتهای وزنین، جزا برای فروش آدمان میتواند تا 15 سال زندان را تشکیل بدهد. یک ساکن ناحیه فرخار بعد آنکه 170,000 سامانیش را در قمار بای داد، شب 5 میلیون سال 2023 یک نقطه قماربازی شرکت بوکمیکری ارسال تنیسی تیجی را در پایتخت شهر دوشنبه آتش زده است. خود مرد دستگیر شده برای شهر قضیه دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع سخنگوی میلیس پایتخت تاجیکستان سراج الدین شپوری، شهروند سلیمانزاده احمد خورشید سال تولدش 1992 ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخار مدت طولانی باز به بازی‌های بردآور بوکمیکری مشغول شده مبلغ‌های بزرگی را در این قمار از دست داده است. از جمله روز 5 میلیون سال 2023 سلیمانزاده بعد آنکه در نقطه بوکمیکری ارسال تنیسی تیجی باز یک مقدار مبلغ بزرگش را در بازی گذاشته بای داد، از این به غضب آمده شب 5 میلیون تقریبا ساعت 21:44 دقیقه با خود بنزین گرفته وارد این نقطه بوکمیکری شده آن را آتش زده است. خود سلیمانزاده در گزارشی که در برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد گفت سوم بای دادم، قهرم کرد، رفتم بنزین گرفته آوردم و همه کامپیوتر و چیزهای دیگر این نقطه بوکمیکری را در دادم. در نتیجه این عمل احمد سلیمانزاده 3 مونوبلوک کامپیوتری ارزششان 19,500 سامانی، 2 کرسی ارزششان 4,500 سامانی و دیگر تجهیزات کامپیوتری نقطه بوکمیکری به کام آتش رفته کارناشوی هم گردیدند. حجم عمومی ضرر رسیده به این نقطه قماربازی 27,600 سامانی یا تقریبا 2,500 دلار را تشکیل داده است. به ضد سلیمانزاده بر اساس ماده 255 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند و او فعلا در حبس پیشکی قرار دارد. اکنون به این ساکن فرخار برای قصد نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک غیر بر اساس این بند قانون همچون جزا جریمه یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. و اما در شرحهای زیرین این خبر در شبکه‌های اجتماعی اکثریت نقطه‌های بوکمیکری را به سوء استفاده از نقطه‌های ضعیف شهروندان به خاطر به دست آوردن درآمد مفت ایدار کرده نوشتند با به این شرکت‌ها که در پشت هر کدامش پشتیبان‌های پرنفوذ ایستادند هر سال هزاران عائله خانه‌ویران و قرضدار می‌شوند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. سفارت تاجیکستان در روسیه با نشر یک عکس از فرودگاه در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که روز 18 یونی سال 2023 با مساعدت خدمات کنسولی سفارت 3 شهروند نابالغ جمهوری تاجیکستان که در قلمرو روسیه به پرستار مانده بودند به وطن فرستاده شدند. سفارت افزوده است که از اول سال جاری علاقه 9 کودک تاجیک به وطن برگردانیده شدند. برگردانیدن این کودکان به وطنشان تاجیکستان بر اساس کنونسیون کشینیوف درباره به کشور زادگاهشان برگرداندن کودکان نابالغ صورت میگیرد. نهادهای دیپلماتی و دیگر نهادهای دولتی تاجیکستان هر سال از روسیه 10 کودک را به تاجیکستان برمیگردانند. اکثر آنها کودک‌های نوزاد و شیرمکند که زنان شهروند تاجیکستان در روسیه به دنیا میآورند، ولی به سبب‌های مختلف از این فرزندان ناخواسته دست میکشند. یک سبب عمده دست کشیدن این مادران از جگربندانشان در ملک مسافرت در نتیجه رابطه‌های نامشروع غیر نکاحی حامله شدن و تولد کردن این زنهاست و آنها از ترس گپ و خبر مردم و برخورد منفی خویشاوندانشان از این طفلان بلافاصله بعد به دنیا آمدنشان در تولدخانه دست میکشند. همین طور عائله‌های نیز هستند که به سبب به مشکلات اجتماعی و اقتصادی دچار شدنشان
از بر فرزند خود در ملک بیگانه میگذرند. برخی مادران به دلیل جدا شدن از پدر کودک به دنیا آوردهشان از طفل خود دست میکشند. قانونهای تاجیکستان بدون اجازت نهادهای این کشور به شهروندان خارجی به فرزندی گرفتن کودکانی را که شهروندی تاجیکستان را دارند اجازت نمیدهد. به این دلیل نهادهای دیپلماتی تاجیکستان در روسیه چنین کودکان را از یتیمخانه‌های این کشور جمع آورده تلاش میکنند که آنها را به وطن بفرستند. چند سال پیش سفیر وقت تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف گفته بود که تاجیکستان فرزندان نادرکار ندارد و هرچند پدر و مادرشان از تربیت آنها دست کشیده باشند هم آنها شهروندان کشور مایند و نباید در یک محیط بیگانه غیر تاجیکی به پای رسند. دوستیف که سال 2007 تا 2014 سفیر تاجیکستان در مسکو بود گفته بود که حکومت یگان فرزند تاجیک را در غریبی نمیپرتوید. حکومت خودش برای این کودکان هم پدر و هم مادر می شود و آنها را به وای می رساند. معمولا کودکان از روسیه آورده شده را در یتیمخانه ها جابجا می کنند و بعدا می توانند به عائله های مشتاق فرزند همچون فرزند خون بدهند. خویشاوندان مادران سنگدل این کودکان نیز می توانند به خاطر ننگ و ناموس کمر همت ببندند و این جگربندان خود را به فرزندی بگیرند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان به توجه شهروندان و میهمانان کشور می‌رساند که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان از 19 تا 24 ایون سال 2023 در اکثر ناحیه‌های مملکت هوای گرم و خشک باقی میماند. در وادی‌های ولایت ختلان دمای هوا تا 42-47 درجه بالا خواهد رفت. در نواحی تابع جمهوری و ولایت سوخت 38-43 درجه، در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی تا 34-39 درجه خواهد رسید. در بعضی ناحیه‌ها شمال از جنوب به غرب با سرعت تا 15-20 متر ثانیه خواهد وزید. روزهای 23-24 ایون در نواحی جنوب و مرکزی جمهوری خاک بارش در نظر داشته شده است. در این روزها بر اثر بالاروی دمای هوا و آب شدن برف و پیریخ‌ها احتمال بلند شدن سطح آب در رودخانه‌های پنج، وخش و زرافشان وجود دارد. احتمال آمدن سیل‌ها در بعضی نواحی کوهی نیز زیاد است. در این ارتباط کمیته حالتهای فوق‌العاده از اهالی خواهش می‌کند در چنین روزها بسا احتیاطکار باشند، جو و کانال‌ها و سیل‌راه‌ها را سر وقت تازه کنند تا اگر سیل هم آمد به مجرای خود رود و به خانه و کشتزارها وارد نشود. در چنین روزها از جمع‌آوری رستنی‌های دوروار، جمع‌آوری هیزم، چارواچرانی و شکار در بلندکوه‌ها نیز خودداری کنید. رانندگان هنگام حرکت در راه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری را رعایت کنند. بالا بردن سرعت حرکت و رعایت نکردن مسافه میان ماشین‌ها از عامل‌های حادثه‌های ناخوشند. به ضرورت در چنین روزهای گرم بیرون نروید، در خانه بمانید، به خصوص در ساعت‌هایی که نورهای آفتاب خیلی فعالند. بیرون نرفتن به منفیت است. برای تامین ارگانیسم بیشتر آب نوشید. در چنین روزهای گرم هرگز توصیه نمی‌شود که شراب نوشید. حتی نوشیدن آب جو نیز مصلحت نیست. بیشتر خوراک سبک نوش جان کنید. حرارت هوای خانه استقامتی شما باید 22-23 درجه باشد، نه کم و نه زیاد. به بچه‌ها بیشتر دقت دهید. دانسته باشید که ارگانیسم کودکان به گرمی بیشتر حساسیت دارد. هنگام استراحت در ساحل آب بیشتر احتیاطکار باشید. قاعده‌های بی‌خطری و امنیت در آب‌ها را کلاً رعایت کنید. اگر حادثه رخ داد می توانید به تلفن 112 و یا 93 880 2890 مراجعت کنید. مطابق نقشه گذراندن عملیات منطقوی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی عاید به مقاومت به مهاجرت غیر قانونی نلیگال 2023 که از 15 اپریل سال 2023 تصدیق شده است، در حدود دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی عملیات منطقوی نلیگال 2023 در دو مرحله گذرانیده می شود. مرحله یکم عملیات به نام نلیگال ترافیک از 19 تا 25 ایون سال 2023 و مرحله دوم با نام نلیگال کردان از 2 تا 8 اکتبر سال 2023. ساختارهای مسئول وزارت کارهای داخله، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان و خدمات مهاجرت و شغل اهالی در ولایت ختلان گذرانیده می شود. وظیفه‌های اساسی عملیات مذکور سنجش ترتیب و رعایت بود و باش شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، منزل‌های استقامتی، مهمانخانه‌ها، خوابگاه‌ها و انشاءات کاری
آشکار نمودن شهروندان خارجی و شخصان بیشهروندی که بی روادید به قید شناسنامه در مقامات کارهای داخلی به اجازت برای کار و شناسنامه های به اعتبار در جمهوری تاجیکستان بود و باش و فعالیت مهنتی دارند عبارت می باشد. عملیات نلیگال 2023 عین زمان در شهر و نویه های ولایت ختلان ادامه دارد. 18 ایون سال 2023 تخمین ساعت 16:00 راننده автомашини тамғаи Деу Лабо Комилзода Ҳусейн соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Истарафшан ҳангоми ҳаракат кардан дар хиёбони истиқлоли Амин шаҳр дар рӯбарӯи бозори қисмҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард Пардай Фасан соли таваллудаш 1952 сокини шаҳри мазкурро пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард Пардаев ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. роҳҳои тоҷикистон аз лиҳози садамаҳо пурхатар ба шумор мераванд. танҳо дар моҳи майи соли ҷорӣ бино ба ҳисобҳо бар асари садамаҳо дар роҳҳои ҷумҳурӣ то 40 нафар ба ҳалокат расида, аз аввали моҳи июн дар бораи дар садамаҳо ҷон бохтани аллакай беш аз 20 нафари дигар хабарҳо ба даст расидаанд. бино ба омори вазорати корҳои дохила соли 2022 бар асари 1096 садама дар роҳҳои ҷумҳурӣ 416 нафар ба ҳалокат расида, 1197 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.